أصحابه الكرام ثم إلى رسولنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب الراتب أصولهم فروهم أن الله تغشهم برحمة والمغفرة. ثابكم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حسنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف واحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك. تحسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسول الله والصالحين من عباد الله. حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أركي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله ركيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallama ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita mohon pengampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar Allah Taala pandang kita senantiasa, tetapkan iman kita, redha pada kita. Agar Allah Taala pelihara kita, Allah Taala tetapkan iman kita. Alhamdulillah, kita mohon pada Allah Ta'ala supaya apabila sampai ajal maut kita, Allah matikan kita dalam keadaan beriman. Beriman kepadanya dengan sepenuh iman. Beriman kepadanya dengan dibuktikan iman, dengan ketaatan, dengan kepatuhan. Beriman kepadanya sehingga Allah memberi kita ganjaran, iaitu diampun segala dosa-dosa kita, dalam keadaan Allah redha pada kita. Dan ajal maut kita tu sudah hampir dekat. Entah petang ini, entah besok pagi kita meninggal, kita tak tahu. Hari demi hari kita disebutkan bahawa hari demi hari kita menepis ratusan bahkan ribuan sebab kematian. Selagi belum sampai ajal, maka kita tak mati. Maka apabila sampai ajal, matilah kita walau tak ada sebab sekalipun. Ketika itu kita sangat-sangat mengharapkan daripada Allah Ta'ala, pembelaan Allah Ta'ala, pemeliharaan Allah Ta'ala. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 407. Jual beli yang haram. Betul ya? Tak boleh jual beli yang haram ya. Nombor 1, technicality-nya. Technicality-nya tak boleh. Walaupun bendanya halal, jual telkong sekalipun. Jual telkong, jual sejadah, halal tak? Modalnya pun pakai duit pusaka, halal semuanya belaka. Tapi cara jualnya, transaksinya tu tak clear. Transaksinya tu tak clear. Seperti ada menipu pada aib bendanya, seperti ada itu apa tu kita katakan, ada membeli atas belian orang. Kita dah, orang taruh harga sekian, kita dah agree, orang lain beli pulanya, kita suka harga lagi tinggi, kita lepaskan. Tak boleh, semuanya itu semua tak boleh ya. Baik, kemudian kadang-kadang transaksinya semua clear, siap akadnya, saya jual, saya beli apa semua umpamanya ya. Tapi benda yang dijual tu tak boleh. Seperti apa? Berhala. Jual berhala. Banyak orang-orang kedai kita tengok kat negeri kita, syukur Alhamdulillah masih tapi ada tau. Setengah-setengah tempat yang banyak sangat turis dan mereka harapkan turis, dan turis daripada berbagai bilang bangsa dan berbagai agama. Kedai Islam, besar punya kedai, jual tokong Cina, jual tokong keling pun dia jual. Bikin apa kita panggil tokengnya, ini tak boleh. Oh, ini bukan saya sembah. Ini bekas pasal turis nak beli nanti. Tapi kau beli, dia nak sembah, dia pun carilah kat kedai dia sana. Kenapa kau punya provide? Kau jual arak boleh tak? Tak boleh kan? Tapi ni jual tokong untuk benda-benda kufur kepada Allah Ta'ala. Allah, bukan benda syirik-syirik saja lagi. Ternyata benda kufur kau jual. Benda jual arak. Oh, ni bukan untuk kita, untuk non-Muslim. Non-Muslim pun tak boleh jual arak. Begitu kita katakan, benda-benda yang tak boleh dijual, tak boleh dijual. Benda-benda larangan dalam perubatan-perubatan, tak boleh dijual, tak boleh dijual. Baiklah. Di antara technicality yang tak boleh ialah unmentioned or hidden. Itu apa kita bilang? Bukan allowance. Itu apa tu namanya? Commission. Hidden commission. Unspelled. Hidden commission. Fulan ada jual beli, tak tahu kita dapat untung. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Begitu. Hidden. Nak ikut saya pergi Jakarta, nak ikut saya pergi Umrah, nak ikut saya pergi Turkiya. Tapi tiba-tiba ajaknya apa? Nak ikut. Maknanya pergi makan angin sama-sama kan. Dia tak tahu rupanya kalau saya dapat 10 orang, 15 orang, saya punya tiket clear. Bermakna diorang kena bayarkan saya dan dia tak tahu. Itu tak boleh. Tak boleh. Hendak kena ustaznya kena cakap. Ustaznya nak bilang dia jual, tak nak pula. Ajak orang, ayo kita pergi makan angin. Padahal syarikat dah bilang, ustaz dapat 20 orang, tiket ustaz free. Umpamanya. Jadi itu dia bukan ajak orang makan angin. Dia ajak orang suruh bayar dia dan dia tak tahu. Itu semua tu hidden commission. Tak tahu. Tak boleh. Nak ustaznya bilang, saya khidmat dengan package ini. Saya kerja package ini. Satu package, saya nak pergi umrah. Nak tak apa package-nya, satu package sekian. Maknanya dah termasuk upah, dah termasuk apa semua dari syarikat tu beri kepada dia sebagai gaji dia, sebagai upah dia. Itu tak apa, clear. Sebutnya, saya nak pergi makan angin Turkiya. Ayo kita pergi sama-sama.
Dalam kuliahnya disebar-sebarkan. Orang ikut. Tapi orang tak tahu yang orang tu kena bayar dengan ustaz ini. Tak boleh. Itu semua tu hidden commission. Jadi bermakna yang meniaga siapa? Customer, iaitu pada pelancong ini, dengan syarikat tour ini, tak tahu ustaznya dapat untung. Ya, yang kira-kiranya yang berjual beli ialah yang nak pergi melancong ini, yang nak pergi Turkiya ini, dengan syarikat pelancongan, tak tahu ustaznya dapat untung. Tak boleh semuanya begitu ya. Macam student-student kita jual tamar di Madinah. Oh, kau bilang saya belikan tamar, tapi kau tak bilang ada commission. Yang beli tamar ialah semua jemaah. Yang menjual tamar orang kebun tamar. Tak ada cerita di situ kau dapat duit tau. Tak ada cerita situ dapat duit. Kau dapat commission pulanya. Kau dapat commission. Tak apa. Ini kalau beli dekat pasar tamar 70 atau 80. Saya boleh dapatkan dengan harga 50 ke 40. Baik. Setahu makcik-makcik ini semua, tolong belikan. Saya boleh tolong belikan. Tolong belikan maknanya sebagai wakil tau. Wakil membeli tau. Bukan ejen membeli tau. Wakil membeli. Maka tolong makcik pun kasih ya 45 taruhlah 40 rial. 40 rial. Padahal dia beli dekat tamar, dekat kebun tamar itu 30 rial ke 20 rial dia dapat jual begitu umpamanya. Dan kalaulah tokey tamar tu kasih berapa lagi semua tu. Tak boleh semua tu, hati-hati. Saya jadi tourist guide. Ke jalan kat mana-mana tahu ada kedai souvenir shop, ada kedai makan sekali. Berapa banyak kedai, kenapa bawa kau ke kedai itu? Jadi passenger tak boleh para pelancong turis tak boleh pilihan lain kecuali makan kedai itu, beli dari kedai itu. Bagi setiap orang makan, setiap orang datang, dia ni dapat RM5 ke begitu. Dia tak tahu. Dia customer, dia penjual, aku kok dapat untung. Tak boleh. Tak boleh semua tu jual beli yang tak bagus. Lagi kalau kita jadi wakil, beli epok-epok kari pap. Orang kita bilang epok-epok. Orang sebelah sana semua panggil kari pap. Padahal kari pap lain, epok-epok lain. Tak kira bohong lah. Tapi kalau kita sebelah sini, epok-epok kau sebut kari pap, lain benda. Lagi kalau Singapura, kari pap lain benda, epok-epok lain benda. Sini kari pap ni tak nampak. Jadi epok-epok pun diterimalah sebagai kari pap. Taruhlah kita beli epok-epok untuk nak ada kenduri maulid. 200 keping. 200 keping. Kita beli 200 keping. Kemudian lepas itu, kita beli lagi 10 keping untuk family kita. Yang ni kita dah bayar ke duit masjid. Kak Jah ini duitnya yang saya pesan epok-epok 200 keping. Ini saya minta 10 keping untuk family saya. Baik. Kak Jah kasih free gift 5 keping. 5 keping untuk siapa? Untuk kita ke untuk masjid? Agak-agak dengan kita beli 10 keping, Kak Jah kasih kita free gift 5 keping tak? Pasal kita dah beli 200. Yang beli 200 siapa? Masjid. Itu 5 keping kena balik masjid. Alamak aku pula. Free gift dia ambil. Tak boleh. Free gift 5 keping balik pada masjid. Balik pada masjid. Encik Samad, jadi AJK semua agree lah kita nak buat maulid apa, awak carikan lembu seekor untuk kita sembelih. Lembu 1000 harganya berapalah, taruhlah berapa lembu ya? 3000 ya? 7000 ya? 7000. Sekali tahu beli. Pak Dol tukang lembu kasih masukkan paket dia 100 umpamanya. Tak boleh, dia balik dia sebagai wakil tak boleh ambil single sen pun. Balik sama JK ni Pak Dol lembu. Pak Dol pembekal lembu kasih saya 100, kena serah balik. Dia sebagai wakil tak boleh ambil apa-apa untung sekalipun. Tak boleh semua begitu ya. Tak boleh semua tu ya. Tak boleh tentang jual beli yang begitu. Takut jadi tak semena-mena. Kalau tak kali sikit tak boleh, sikit tak boleh. Sikit pun ketul api neraka kau tak boleh tahan. Ya Allah, sikit pun biar clear everything. Biar kita tak dapat pun tak apa. Dapat pahala confirm. Kau balikkan nanti kalau aku balikkan AJK bilang aku ni ngada-ngada pula. Aku ni konon-konon warak pula. Habis kau tak nak orang kata kau warak, tahan kau makan duit haram. Nialah orang nak kata kau, dia ni warak lah, pun suka hati dia lah umpamanya ya. Tetapi kau tidak makan duit haram, mau jaga-jaga unwritten, unspelled commission semuanya tu ya. Mau jaga-jaga semua technicality dalam jual beli mau kena tahu ya. Sebut juga dalam elan-elan, tak boleh elankan barang-barang kita la wallah bala wallah. La. Bukan ini
apa? Batuk akan hilang dengan segera. Batuk akan hilang. Itu la. Apa? Adakah apa kalau tak berkesan batuk akan hilang. Itu la. Dengan segera, bala. Bahkan. Sehingga menjilat jari. Itu maknanya bala. Bahkan enaknya, bahkan sehingga menjilat jari. Nabi sebut dua je. La wallah, bala wallah. Tapi segala elan kita tengok macam tu. Kecuali elan taruh. Goreng pisang. Kakja. RM3. Boleh. Kalau taruh goreng pisang, yang taruh harganya. Boleh. Goreng pisang crispy. Sekali orang beli tak crispy. Dah jadi bohong. Dah jadi bohong. Orang beli semua crispy. Bukan crispy. Apa ya? Allah. Bukan crispy. Dah kira bohong. Dah kira bohong. Dah kira bohong semua tu ya. Apa? Itu semua tu. Jadi apa iklan, jangan puji barangan kita. Memperkenalkan barang kita cukup. Puji barangan kita makruh kalau tidak ada bohong. Ada bohong, termasuklah puji tu dengan gambar sekalipun. Puji dengan gambar sekalipun. Puji dengan gambar sekalipun. Kedai tukang kayu, tukang ukir, tunjukkan iklan. Hasil ukiran kami cantik, halus semua. Tapi kita hantar semua tak sehalus itu, umpamanya lah. Semua tu kira bohong dalam iklan. Bohong dalam iklan. Kalau nak iklan, taruhlah ukir yang kasar. Ini kalau orang nak pun itu. Taruh tukang ukir. Taruh yang lillahi ta'ala. Tak usah cari yang teristimewa. Yang teristimewa. Lillahi ta'ala. Mana kau dapat yang biasa kau buat begitu, begitulah. Jangan pilih yang paling baik sekalipun. Kau pilih yang paling baik sekali, ambil yang paling baik untuk iklan. Sekali yang orang lain punya tak terpaling baik. Jangan orang lain punya. Dalam store tu sendiri ada yang tak terpaling baik pun. Semua sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali ya. Biar jujur dalam niagaan apa pun niaga ya. Yang kita cakap ni yang sekitaran kita lah. Epok-epok, beli lembu apa untuk maulid, untuk apa? Kayu ukir, semua. Cakap kuih muih, itulah. Tapi kalau anda punya niaga jauh lebih besar, anda kena faham lagi lah. Maksudnya bukan setakat RM3 punya cerita. Bukan setakat crispy. Awak punya syarikat lagi. Kalau sampai besar tipunya, besar dosanya, besar hasilnya, besar haramnya. Besar periuk, besar keraknya. Bukan besar periuk, besar keraknya. Besar periuk, besar kerak api nerakanya. Allah, itu yang takut setakat besar keraknya tak apa. Besar kerak api nerakanya. Masuk dalam perniagaan anda. Sedangkan perniagaan satu benda yang barakah. Perniagaan yang didoakan Rasulullah, boleh bersama syuhada. Kalau tak betul, jadi berdosa. Maka surat 41 sampai 401 ya. 407 ya. Sampai jual beli yang haram. Jangan sekali-kali menjual atas penjualan saudaramu ataupun beli atas pembelian saudaramu. Haram. Wallahu alam. Katanya di Saudi banyak sekarang. Orang dah booking hotel, dah booking apa, sekarang orang lagi tinggi dia cancel aja kita punya. Masukkan orang ni. Orang dah agree dah apa semua tu haram. Orang dah agree, dah make agreement, kami agree. Kami terima. Dah maknanya dah ada agreement lah. Of course orang belum ambil lagi lah. Tahu tak jadi jual dengan anda ya, pasal orang tahu dia harga lagi tinggi. Haram. Dia menjual ke atas jualan, atas belian orang. Kita pula beli atas belian orang. Dia menjual atas orang dah beli barang tu, itu namanya dah ada agreement. Barangnya memang belum ambil lah, of course. Dah ada agreementnya, tu haram hukumnya begitu ya. Kita jual apa kuih kaswi kita. Wah, kuih kaswi kita RM3. Saya ni nak kuih kaswi, malam ni nak ada acara. Saya tak sempat bikin. Habis ni nasi loyang, orang dah tempah. Saya sanggup kasih RM3-5. RM5. Boleh lah. Pandai-pandai lah saya cakap dengan ni. Mat tak jadilah mat kuih kaswinya. Kerana apa tak dapat bikin dah, tak sihat lah begitu gini. Minta maaf ya. Padahal setiap satu loyang dia punya, kerana jual sama orang lain. Kerana haram. Dosa. Begitu ya. Ini contoh kuih kaswi. Termasuklah segala awak ada sewa menyewa kereta, sewa menyewa apa semua, segala apa semua tu ya. Kita contoh yang kecil-kecil lah ya. Baik. Umpamanya anda berkata kepada penjual atau pembeli dalam masa pilihan, aku akan jual kepadamu barang yang lain, iaitu dari yang telah dijanjikan, dengan harga yang lebih murah dari harga barang yang dijanjikan itu. Ataupun aku akan membeli barang ini yang telah dijanjikan kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal
dari harganya yang telah dijanjikan itu. Kedua-duanya cara tadi adalah haram. Tak apa, aku dah beli ini, kita dah beli ini semua, jangan bimbang. Tapi benda yang awak tu tadi tu saya kasih orang lain, dia ada keperluan dah, saya kasih awak lagi murah punya lagi murah lagi. Walau lagi murah sekalipun tak boleh. Walau lagi murah sekalipun, yang dia dah agree harga sekian, jangan bimbang, awak punya bukan RM3, RM4 saya kasih. Tapi aku dah nak yang itu, aku dah tempah kuih kaswi, kau pula tukar jadi kuih donat ke apa. Tak boleh. Dah, yang aku nak tak boleh. Walau kaswi dengan kaswi sekalipun. Umpamanya orang dah beli, kau kasih orang lain. Ataupun itu tadi dia jual dengan orang lain, ini beli. Kita pulanya, saya sanggup bayar harga tinggi sekali, pun tak boleh. Contohnya kita dah sebutkan tadi ya. Haram ya. Agaknya banyak tak orang itu ya. Banyak ya orang jual beli begitu. Dapat harga tinggi saja, yang ni cancel. Dapat harga tinggi cancel. Tak masuk job. Orang bikin tukang rumah, orang bikin tukang lantai, tukang apa semua. Dah siap, sanggup siap 1 bulan apa semua. Dah tahu ni offer lebih gitu. Tak cancel. Tapi pekerjanya patut 1 hari 3 pekerja, 1 pekerja je dia hantar. Yang lagi 2 hantar kat sana. Pasal apa? Tak nak lepas. Tak boleh. Sampai ni tak lambat. Macam-macam asal nak kau beli. Tak beginilah, tak gitulah. Batu basah lah, hujan lebat lah. Padahal orang kau pergi kerja tempat lain. Semua tu tak boleh. Kau dah bilang kau siap sekian, semuanya begitu ya. Baik. Betul dalam niaga ya. Ada sales contract ya. Ada quotation, ada invite for quotation, ada invite. Habis kemudian ada quotation. Kemudian ada agree untuk nak belinya, harganya berapa. Semuanya tu being spec semuanya tu ya. Kadang-kadang tengoklah detailnya. Kalau setakat niaga kita boleh pasang epok tu pun haram. Ini kan pula kalau kena dengan syarikat-syarikat besar. Sikit makan dah tak boleh, apalagi banyak. Kadang staffnya boleh buat macam-macam kalau tak jaga betul. Dia boleh tak apa, niaga taruh RM10, RM8, taruh harga RM12, dapat makan RM4. Tak tahulah ada ke tidak dia. Rasanya tak ada ya. Takkanlah orang berani nak buat gitu ya. Takkanlah orang berani nak buat haram gitu ya. Takkan dia berani nak makan ketulan neraka masuk perut dia. Rasanya tak adalah ya. Ini cakap saja kalau ada ya. Ya. Jangan juga sengaja menaikkan harga sesuatu barang sedangkan anda tidak perlu kepadanya. Kalau tak ada perlu ya. Hanya kenapa? Anda ada barang. Barang ni memang harganya begini. Sekarang cuma orang sekarang tengah susah ayam, tengah susah telur. Anda pun sekarang bagi kesempatan nak harga sekian, nasib baik aku masih simpan telur 300 biji dekat stor. Padahal anda punya beli tu telur lama, bukan telur yang baru. Dan anda punya jual tu ikut anda beli masih ikut modal lama. Dan anda tak perlu, hanya kerana naik anda ikutkan naik. Tak perlu ya, tak perlu. Apa nak buat? Anda punya simpan telur lama, anda jual harga lama lah. Begitu ya. Tak boleh naikkan harga suka-suka saja hanya kerana semua harga naik. Betulnya anda tak perlu, anda tak ada modal, anda tak terjejas pun. Anda tak boleh lah ya, tak boleh, tak bagus ya. Baik. Dan menaikkan harga asal tak ada tipu ya. Kalau ada tipu haram. Ada tipu, ada unsur-unsur tipu, ada unsur-unsur sorok. Jadi barang diperlukan orang, when demand is high, price akan naik. Itu jadi tunggu sengaja disimpan biar demand high. Biar orang betul-betul memerlukan, dia minta. Dia minta harga tinggi pun dia sanggup. Itu tak boleh. Ya, baik. Tujuannya supaya barang-barang itu dijual dengan harga yang lebih mahal untuk menyusahkan orang lain membelinya. Jadi orang tak mudah nak belinya. Allah, minta maaf ya. Ini kalau individu tau. Kadang-kadang dia kontrol market tau. Semua saudagar tembakau, sekarang tak ada jual tembakau lah. Kalau semua saudagar saudagar sayur, semua sepakat kita naikkan harga sekian. Jadi orang tu, memang harga naik. Padahal tak ada harga naik tau. Sengaja nak harga naik. Jadi semua orang boleh untungkan gitu. Jadi kalau satu saja kedai, orang pergi kedai lain kan. Jadi semua naikkan harga. Semua naikkan 1% ke 2% ke. Semua sekali. Semua sepakat. Persatuan peniaga-peniaga sayur umpamanya ya. Naikkan harga. Tanpa tak semena-mena.
tak ada pasal musim hujan ke, tak ada banyak sayur supply ke. Hanya kerana apa? Dah lama harga kita tak naik untung ya, umpamanya ya. Nak menyusahkan orang, nak dapat untung lebih. So tak ada keperluan, tak ada apa semua. Termahak ya. Dan sedangkan harganya yang sepatutnya sekian, kita pakat. Semua sekali sepakat. Macam-macam lah dia kasih alasan. Kau buat sendiri aja dah tak bagus, kau ajak sepakatan dengan grup kau pulanya, semua tu tak takut dosa. Jangan pula menyimpan makanan untuk tujuan apa, monopoli. Monopoli, hanya dia saja yang kontrol this market. Orang lain tak boleh. Ini juga adalah sangat keras haramnya. Ada berbagai-bagai hadis yang menunjukkan tentang beratnya dosa orang yang melakukan demikian. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hitakara ta'aman 40 lailatan faqad bari'a minallahi wa bari Allahu minhu." Artinya, barang siapa menyorok makanan untuk tujuan monopoli selama 40 malam, nescaya ia terlepas dari pertanggungan Allah dan Allah pula terlepas daripada pertanggungannya. Maknanya kau jawablah sendiri ya. Ada pula mengatakan kalau simpan makanan sorok sekian tu, lepas itu dia sedekahkan sekalipun ya, dia sedekahkan sekali, pahalanya tak dapat. Dia sorok makanan sekian, lepas itu dia tak jual, dia sedekahkan. Pahalanya tu dia tak dapat. Pahalanya cukup untuk tebus yang disorokkan selama ni. Sekarang dia dah sorok, tak tahu loh kok banyak pula. Orang lain supply banyak pula ya. Macam mana? Dah lah, sedekahkanlah, pada tak laku rosak pula, sedekahkan. Pahalanya tu bikin tampung dosa dia sorok tu, tak tahu cukup ke tak cukup. Jangan dapat pahala sedekah untuk tebus dosa dia sorokkan. Itu aja dah cukup menakutkan ya. Baik. Semua ni subhanallah ya Rasulullah ya, maknanya ahli ekonomi ya, menjaga ekonomi umat ya. Kalau ikut Rasulullah selamat ya. Subhanallah. Pentadbiran siasat politik Rasulullah contohnya. Ahli meniaga semua Rasulullah contohnya. Ahli family social semua Rasulullah contohnya ya. Sayang orang kita kalau ambil business studies, ambil accountancy, ambil apa family punya hal ehwal semua tu semua, ambil semua, tetapi family counselling semua ambil daripada kufar dan dia tak baca. Sedangkan dalam Nabi kita dah ajar serba-serbi segala-galanya dengan cukup ya. Sayang kau ambil daripada kufar dengan rasa mereka punya bagus, mereka punya terperinci. Kau ambil daripada Nabi, kau perincikanlah. Tengok macam Imam Haddad. Kau perincikanlah. Lebih dari cukup. Mengatasi masalah rumaja. Ambil padri kasih ceramah. Pasal padri dalam gereja dia banyak aib. Imam Ghazali tak ada kitab tu ke? Imam Nawawi tak ada kitab tu ke? Alamak. Mereka patut belajar dengan kita. Kita patut mengajar kepada mereka. Kerana apa? Kita pun kasihan pada mereka. Yang kita punya lebih lengkap. Pasal pula kita belajar daripada mereka. Ini bukan kita menghinakan mereka ya. Bukan bermakna kita nak berjauh dengan mereka. Rasis pun tidak ya. Tetapi kerana apa? Yang ada lebih pada kita lengkap. Kau belajar daripada yang kita punya, kau pun boleh ajar kepada mereka benda-benda yang kebaikan untuk masyarakat. Ini pula kau belajar daripada mereka dan kau tak belajar yang lebih baik. Alamak. Sayang. Ambil mahal-mahal belajar, ambil accountancy. Tapi yang Allah sebut, Rasulullah sebut, kau tak semak pun sikit. Alamak. Last kau bikin orang kau bikin akaun orang, semuanya akaun yang membuat orang yang kau kirakan itu semua jadi temahak dunia. Ataupun jadi menghalalkan yang haram. Ataupun jadi suka kalau dapat riba. That kind of accountancy kau nak bikin. Allah. Bila belajar 1001 macam, kau tengok apa Rasulullah cakap. Hatta perubatan sekalipun. Kau tengok apa yang Rasulullah cakap. Rasulullah mention. Kemudian kau belajarlah apa kau nak belajar. Kau pelopori, tapi jangan lupa yang kau pelajari daripada yang Rasulullah sumber segala ilmu daripada baginda. Iqra, bacalah segala-galanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala-galanya. Khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia daripada segumpal darah. Manusia ni siapa? Sayyidina Muhammad. Jadi bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Bukan hanya menciptakan Muhammad, menciptakan seluruh dunia, seluruh alam semesta. Kau nak belajar, kau tengok apa yang Allah Ta'ala cakap. Kemudian kau belajarlah apa kau nak belajar.
Kau tak tengok apa yang Nabi mention, kau ambil pendapat daripada selagi-selagan manusia. Tak pandu kau pada yang betul. Susah mau cakap, ya. Sabda Nabi SAW lagi, al-jalibu marzukun wal muhtariku mal'unun. Orang yang memewahkan makanan untuk orang ramai dijamin rezekinya, dan orang yang menyorok makanan dari orang ramai dilaknati. Kau nak masuk yang mana? Memurahkan, jadi orang nak makan senang, nak kasih anak-anak makan senang, tak payah terfikir-fikir. Barang mahal itu mahal, paling tidak makanan murah. Dan kau dapat supply-nya pula yang murah. Bukan sampai kau bankrupt lah, bukan sampai kau rugilah, tapi tak sampai menyusahkan orang. Hanya kerana barang semua naik, kau punya barang tak ada terjejas pun. Supplier kau semua tempatan juga, semua tak ada terjejas, tak ada apa semua, kau pun naikkan juga. Hanya kerana orang semua naikkan barang, kau naikkan barang. Oh, itu mahal-mahal. Nasib baik beras murah, nasib baik gandum murah. Tak apalah kan, Kau mudah. Siapa memurahkan orang? Bukan maksud kau bagi orang makan secara free. Jual, tapi buat orang tak berat beli, ya. Buat orang ada lega di situ, ya. Ada keluar daripada kesempitannya, ya. Oh, diberi rezeki oleh Allah. Oh, kalau Allah Ta'ala beri rezeki, bukan hanya dia saja, anak cucu cicit. Allah Ta'ala beri rezeki bukan hanya dalam bentuk wang dan mata ringgit. Berbagai-bagai, banyak bukan sedikit. Allah kalau dah kasih rezeki, bukan hanya di dunia lagi, sampai ke akhirat, Allah duduk dengan berbagai-bagai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang lainnya yang dilaknati dalam neraka sedang menjerit-jerit. Allah. Sabdanya lagi, la yahtakiru illa khati'ah. Artinya, tiada orang yang menyorok makanan melainkan ia telah berkhilaf, buat salah, ya. Ini dia lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man ihtakara ta'aman 40 yawman thumma tasaddaqa bih lam yakul lahu kafarah. Artinya, siapa yang menyorok makanan selama 40 hari, kemudian ia mensedekahkannya, maka sedekahnya tidak dapat menebus dosanya. Dosa apa? Dosa menyorok. Dia simpan makanan, nanti lepas 40 hari the demand would be high because no supply. Simpan. Lepas 40 hari banyak pula supply. Dari mana datang orang dapat supply? Alamak, ni tak habis. Macam mana? Kebetulan dekat Ramadan, bagilah dapat pahala, ya. Itu dia punya pahala sedekah tu tak cukup untuk tebus dia punya dosa dosa menyorok. Pahalanya tak dapat, bahkan pahalanya untuk tebus dosa menyorok tak cukup, tak guna. Lepas tu kau sedekahkan free sekalipun, kau tak dapat pahala. Allah, subhanallah. Maknanya keras, ya. Keras. Kalaulah semua peniaga-peniaga, ya, wallahualam lah, saya tak tahu, kita tak boleh banyak cakap, ya. Kalau fakulti-fakulti bab perniagaan, semua business studies, kemudian ada sedikit sebut tentang sudut agama, sebutkan ini. Tak payah tukar lah everything, tukar fakulti ikut syariat punya sikit-sikit semua. Bagaimana berkata Bukhari, bagaimana berkata Tajir daripada Hadramut, bagaimana daripada Suktarim. Tak payahlah, kau ajar daripada yang biasa punya lah. Tapi paling tidak adakan sesi. Kalau kau mestikan budak-budak belajar tau. Kalau kau mestikan tak belajar, tak pas. Belajar bab ini, bab itu. Tambah lagi satu semester, dia nakkan degree punya pasal, dia belajar tak? Paling tidak menimbulkan. Tak payah tukarlah the whole faculty, tukar ikut yang Islamic Studies punya, business studies, Islamic business studies semua. Tak payahlah. Itu kena buka fakulti baru, semua leceh. Fakulti yang ada, tapi kau selitkan dalam silibus dia, sudut agama, sudut syarak, sudut menyelamatkan anda dunia dan akhirat. Kau belajarlah, bisnes apalah kau belajar semua tu semua. Kau taruh begitu, ya. Semua. Menyelamatkan, ya. Di sekolah Darul Mustafa, ya, bagus tau. Dia ada macam-macam daurah. Daurah petani. Yang ada semua ustaz-ustaz bukan petani. Yang datang semua petani. Nak tengok sudut Islam cakap apa mengenai pertanian. Apa hadis-hadisnya, bagaimana nanti nak jual sayurnya, bagaimana kalau rosak ke apa, semua tu, ya, sabarnya ke apa semua. Nanti daurah apa? Daurah perniagaan, business studies. Bukan buka fakulti, pas pun tak dapat degree. Yang datang semua ahli-ahli niaga semua. Jadi sebutkan tentang bab-bab begini apa semua tu. Jadi dia dengar perkara yang hubung kait dengannya. Dia tak buka fakulti ekstra. Yang kita bilang tadi, ekstra syllabus tu, tu Darul Mustafa handle. Fakulti hospital,
Datang nurse, doktor hospital, klinik-klinik semua datang. Orang parti, tapi kami tak ada orang parti lah. Umpamanya pun semua datang ya. Semua datang dengar macam mana. Kita dengar dia bukan ajar macam mesti nak injek, mesti tak, itu bukan. Semua itu doktor punya hal. Tapi dia sebut jaga di antaranya apa? Orang sakit bila-bila boleh meninggal. Maka yang sakit tenat-tenat jangan lupa nurse-nya selalu bilang, pakcik ingat Allah ya, ingat Allah. Dan mudahkan dia nak sembahyang, menghadapkan kiblat. Kalau boleh bahasa kau nak bina hospital lagi pun, yang dah binalah apa nak buat ya. Itu maka biar menghadap, yang memudahkan menghadap kiblat. Khususnya sakit-sakit yang tak boleh gerak-gerak sendiri semua, biar katilnya menghadap kiblat, mudahkan dia salat. Mudahkan dia salat. Kalau nurse tak dapat attend dengan dia sekalipun, maknanya tak ada orang nak ambilkan dia wuduk, tak ada apa semua. Ini dah masuk waktu. Dia nak sembahyang hormat waktu kan? Yang hormat waktu. Dia boleh sembahyang apa yang terdayanya. Mudahkan. Jadi kalau ajal maut dia sampai pun dia sedang hadap kiblat. Semua dia begitu kan. Sebut dalam sudut aspek keagamaan, aspek apa kerohanian. Yang datang semua dalam bidang-bidang masing-masing. Nanti kita suka dengar. Kita suka dengar apa daurah pertanian. Datang semua petani belaka. Semua petani belaka. Yang datang ustaznya bukan pegang cangkul. Ustaznya pun pakai serban juga. Tapi diajar dari sudut apa itu? Daurah perniagaan. Ustaznya tak pernah meniaga, miskin lagi. Tapi ajar bab-bab gini semua. Begitu ya. Itu. Daurah politik tak ada pula. Kadang mereka masuk jumpa orang politik nak dakwah. Kalau orang politik dia tak panggil datang gitu, tak mau datang. Apa pergi ahli politik, hantar orang. Tuan, kami suka nak berkongsi dengan tuan sebab tuan ni adalah pemimpin masyarakat. Tuan punya jasa banyak, jangan izinkan kami berjasa dengan tuan. Kami nak bacakan tuan bab ini. Pergi. Tak salah kan, dakwah namanya kan. Silaturahmi dan dakwah. Begitu ya. Setengah tempat tak kasih orang-orang approach, orang tak boleh. Jangan itu politik, jangan campurkan. Aku bukan ajar dia politik, aku ajarkan dia hukum dalam apa hukum Allah Taala saja, begitu ya. Berbagai-bagailah kita bilang, berbagai-bagai ya. Bagai-bagai semua tu ya. Yang bagusnya setiap fakulti itu dari budaknya belajar, setiap fakulti kalau dapatlah din yang apa yang rasa tanggungjawab ya. Setiap fakulti diselitkan ya sudut syariah. Semuanya kan ada mention kan. Semuanya ada mention Sosiologi macam mana semua tu. Psikologi, lagi jangan lupa tentang bab azkar. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Psikologi. Orang gila pekik-pekik. Macam mana? Tak ada sebab satu zikir pun makin gila lah. Begitu ya. Kasih zikir, kasih wirid semua. Baik ya. Dalam riwayat yang lain tersebut, innal hakirina wa qatalatan nufusi yuhsyaruna yaumal qiyamati ma'an. Artinya bahawasanya orang-orang yang menyorok makanan dan para pembunuh akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama. Bukan dibangkitkan dihimpunkan. Yuhsyarunilah dihimpunkan ya. Dihimpunkan ya sama-sama. Kenapa? Ini bunuh orang. Ini pun bunuh dengan kau jual mahal. Ada duit boleh beli, tak ada duit sorry. Tahan dia lapar. Tahan anak dia satu dah mati dah. Allah, begitu ya. Nyorokkan makanan. Allah, susah. Hak orang tak diberikannya dia ya. Nyorokkan makanan boleh tak? Nyorokkan makanan tak boleh. Nyorokkan orang pun tak boleh. Nyorokkan orang, nyorokkan makanan, orang boleh bebas. Tak sorok makanan, tapi sorokkan orang tak boleh bebas. Pun kalau sorok makanan tak boleh, sampai orang tak dapat, lebih payah lagi kalau kau sorokkan orang. Macam-macam dia tak dapat. Sorokkan makanan dihimpun bersama orang-orang yang membunuh, menyorokkan orang. Fahamlah apa dia punya bahayanya. Sorokkan makanan, dia boleh jugalah, dia boleh bergerak macam ni. Sorokkan orang, lagi bahaya. Ini bahaya ya. Boleh akibatkan kematian tak? Setengah tempat banyak yang mati. Maksud menyorok di sini ialah anda membeli bahan makanan itu di waktu meningkat harganya. Lantaran orang ramai sangat berhajat kepada makanan itu. Bukan anda membeli, anda menjual ya.
Anda dah beli, Anda simpan. Anda membeli dan Anda simpan, kemudian menjualnya di waktu meningkat harganya. Begitu ya. Lantaran orang ramai sangat berhajat kepada makanan itu. Kemudian Anda menyembunyikannya. Anda membeli makanan itu di waktu meningkat harganya. Lantaran orang ramai sangat berhajat kepada makanan itu, kemudian Anda menyembunyikannya atau menyimpannya dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Jika Anda membeli pada waktu harga murah untuk dijual apabila harga naik, ataupun Anda dapati pada suatu masa makanan sedang banyak dan berlebih-lebihan, lalu Anda menyimpan atau menyorok bahagiannya yang lebih itu untuk menjualnya apabila harganya naik, maka itu juga tidak sepi dari hukum-hukum makruh. Dia beli harga murah tapi dia simpan banyak sangat. Sengaja beli harga tengah murah, beli banyak-banyak. Nanti apabila tak ada barang aku keluarkan, pun sama juga. Apalagi barang tengah mahal, dia beli banyak, simpan untuk lagi mahal untuk dijual lagi. Orang tengah betul-betul terdesak. Tadi orang tengah tak desak, disimpan sampai boleh terdesak, pun tak boleh. Dia beli barang, simpan banyak. Orang terdesak, dia jual dengan harga masa yang murah punya. Itu memang mulia lah. Dah niat nak membantu orang dalam susah. Ini niat nak ambil kesempatan orang dalam susah. Ya. Ini semua disebut dalam sekarang tahu, control market. Adjust price. Adjust price. Kau cakaplah apa-apa semua, tak betul, tak betul. Sebab Anda sentiasa mengharapkan agar harganya segera naik dan Anda akan merasa senang jika harganya naik. Andai kata Anda tidak menyurukkan makanan itu, nescaya Anda tidak suka harga makanan itu naik sehingga membebankan kebanyakan kaum muslimin. Dia punya illah di sini membebankan orang. Membebankan orang, ya. Paling tidak belanja kena lebih tinggi lagi, membebankan orang. Manipulate the price. Kadang-kadang bekalan pun ada, apa pun ada, sengaja di-adjustkan, disembunyikan, diapakan, biar harganya dapat naik. Pada salaf salih sangat benci berjual beli makanan, supaya mereka terselamat dari menyusahkan kepentingan orang ramai. Elak daripada jual makanan. Berarti mereka banyak jual kain, jual minyak atar, jual apa semua. Mereka jarang yang jual makanan. Yang jual makanan dia bahkan jual makanan, sedekahnya lagi banyak lagi. Kalau kat Tarim tu lah, kalau beli kacang semua sukatnya dah diratakan, tak diratakan, besi untuk ratakan ada tapi tak pernah pakai. Kesat sebelum sukat, kesat dulu. Dah kesat, munjung. Tak takut rugi kita. Kemudian dah habis semua, segenggam lagi masukkan. Agak total ekstra satu sukatan lagi ada agaknya. Begitu ya. Takut pasal apa? Takut jatuh dalam ini. Ya. Semua. Masuk yang kita bilang kemarin, yang kita baca dakwah tamah pun sampai bab ini juga ya. Sekarang pasar raya semua, jual barang, minta bawang sekilo, ditimbang bawang saja ke dengan kantong plastiknya? Kantong plastiknya timbang sekali tak? Aku beli bawang sekilo, patut bawang sekilo gini, kantong plastik di mesin, boleh juga. Kerana kau nak cas lagi. Dah tanpa aku tahu dah masuk dalam harga bawang. Dan aku timbang, timbangan bawang dah terkurang berapa gram dengan masuk timbangan plastik. Sedangkan kesat abuk pun jangan, beg plastik lagi kau timbang sekali. Kau bukan timbang bawang tau, kau timbang beg plastik. Kau timbang beg plastik. Kau kena taruh harga bawang plus beg plastik. Harga bawang sekilo RM3. Walaupun berapa plus beg plastik, dah termasuk harga beg plastik. Kena taruh.
Tak boleh understood. Tak boleh understood. Sebab yang aku beli itu. Jadi kalau orang bilang, saya tak nak beg plastik, kan turunkan harganya. Turunkan 3 sen setengah umpamanya lah. Yang orang memang, saya tak nak bawa plastik, saya nak beli bawang, saya suka pegang tangan aja gini, umpamanya. Kau kena turunkan harganya lah. Kalau kau dah masukkan harga itu, pendek kata kena jujur lah ya. Susah ya. Tak susah tau, pasal kau banyak kau suka hide, tak jujur tu. Itu yang buat susah. Kalau kau boleh bikin apa semua, tak ada masalah. Kau tahu plastik. Masa kau nak timbang, kau sok dalam situ balik. Kau sok dalam pinggan timbang tu. Sok. Lepas tu masukkan beg plastik balik. Sudah kan boleh. Jadi yang kau timbang betul-betul bawang, tak masuk kau timbang beg plastik. Begitu ya. Kau timbang bawang tak masuk tak masuk beg plastik, kau timbang sekali. Lagi apa kita nak sebut dia tentang elan, kita dah sebut tentang timbang bawang dengan beg plastik. Apa kita sebut kemarin dalam bab jual beli semua tu. Allah, kita tengok ada sekarang begini macam cara orang jual beli. Itulah termasuk 5 kilo rupanya dengan botol-botolnya sekali ditimbang. Semua tu masuk dalam tipu. Curi timbangan dah tentulah. Kalau curi timbangan, awak jual gandum 1 kilo, awak curi 1 gram, itu namanya curi. Yang ditakuti curi yang customer tak tahu dia dah dicuri. Seperti apa? Kuih. Urufnya 1 loyang 6 biji telur, santan pekat 2 mangkok umpamanya ya. Kau curi 2 biji telur, kau masuk 4 butir saja. Santan pekatnya kau ambil, jadikan 1 mangkok setengah saja, lain kau tambah santan cair umpamanya. Sudah kau curi sukatan. Hurufnya biasa. Dulu aku kalau beli sekeping begini, rasanya enak begini. Sekarang kok tak itu. Itu dah kira curi sukatan. Tak ada, masih sama, potongnya sama tapi dalam itu dah tak sama. Itu masih kira curi sukatan ya. Yang ditakuti kalau orang jual garam, jual gula, memang disukat bedanya tu memang nampaknya. Ini yang kau yang sukat dan kau bancuh, tetap curi sukatan. Jual apam, sekarang barang mahal. Nak naikkan harga ke nak tipiskan apam? Naikkan harga. Kalau tipiskan apam tu kira curi sukatan. Naikkan harga. Sebab kalau kau tipiskan apam, orang tak tahu. Setahu aku dulu RM2 bendanya begini. Sekarang kok gini? Tapi kalau RM2 dulu, sekarang jadi RM2.5. Dia tahu sebab apam tu dari kitchen kau. RM1 tu daripada poket dia. Poket dia tahu. Kitchen kau dia tak tahu. Jadi kalau kau naikkan harga, dia tahu. Kenapa sekarang dah RM2.5? Dulu RM2. Mahal bang, sekarang modal. Semua begitu ya. Okey. Jadi begitu. Sebab apa tahu? Kalau kau naikkan harga dari poket dia. Poket dia nak keluar, dia keluar, tak nak keluar. Tapi kalau kau adjustkan dia punya bahan, itu dari kitchen kau. Kitchen kau dia tak tahu. Setahu dia produknya begini. Sekarang produknya dah begini. Begitu ya. Allah, sekarang ni banyak begitu ya. Hatta yang niaga-niaga yang besar fast food sekalipun. Ayam goreng tepung. Sehingga menjilat jari aja kau jilat. Pasal apa ayamnya tak cukup. Allah. Roti bertangkup kami. Nampak tembam. Iklan sebelum dia tu. Tembam nampak. Sekarang berinya kecil. Iklannya masih belum tukar tau. Iklan yang zaman betul-betul tembam. Masih pakai iklan tu. Sekarang kau kena tukar. Kau kena tukar iklan tu pakai gambar yang kini. Dan kau kena tengok tak ambil gambar dekat. Kalau gambar dekat, kau tak nampak dia besar ke kecil. Sama-sama juga kan. Sekali keluar begini. Kau kena taruh benda sebelahnya, kena taruh apalah. Gelas ke, apa ke, pen dia orang tahu. Saiznya tak sampai dengan gelas, setengah gelas saja nampaknya. Yang orang boleh nampak saiz actualnya. Bukan kau taruh gambarnya. Roti bertangkup kami sungguh gebu dan enak. Original. Aku tengok kok kecil dulu gitu, sekarang dekat separuh pun agaknya ada. Kan sekarang tu suamnya fast food roti bertangkup pun curi sukatan.
Ayam goreng tepung kami, mungkin kami jilat jari. Lah mana tak jilat jari, makan tak cukup sampai jari pun dia jilat. Semua begitu ya. Semua tu ya, kecil ayamnya. Allah, semuanya tu. Semua tu. Iklannya masih iklan zaman dulu dia belum turunkan. Tak boleh. Kalau naikkan harga orang tahu. Dia suka barang semua. Kok gini? Yang setahu aku dulu lain begini. Itu semua curi sukatan. Yang akan menyebabkan mereka merasa kurang senang jika makanan boleh terdapat dengan terlalu mewah, ataupun mereka akan merasa gembira jika keadaan orang ramai tersepit dengan kurangnya bahan makanan yang menyebabkan mahal harganya. Dia takut harga barang naik, dia suka. Pasal apa? Dia pembekal makanan. Bermakna dia suka orang susah nak beli makanan. Dia suka orang susah nak beli makanan, dia suka orang lapar. Walaupun dia untung banyak, dia tak nak ada gitu, maka dia tak nak jual makanan. Dia elakkan. Dia elakkan, ya. Baik. Larangan berjual beli dengan riba, ya. Jual beli dengan riba, ya. Kena tahulah, kena tahu semua tu. Kau tukarlah nama. Sekarang macam-macam nama tukar. Asal tukar nama Arab aja macam tak riba kononnya. Orang Melayu tukar juga bunga. Orang dah tahu bunga tu riba. Sekarang kau sebab bunga pun orang dah tahu. Makan ceti, makan bunga. Kan begitu kan. Sekarang dia kata sebab bunga, pakai nama Arab. Boleh. Macam ustaz. Pakai nama Arab aja tak jadi riba, ya. Riba jugalah. Kau tukar nama Afrika pun, pakai nama tanah Afrika pun dia riba jugalah. Allah. Macam-macam sekarang tau. Kau nak kau tukarkan nama Arab aja. Terus kau dengar sebut, mana? Patuh syariat lah. Pasal tukar nama Arab je, patuh syariat. Rupanya hukum kita ada sebut, rupanya. Allah, hukum kita sebut lain, perkataannya lain. Allah, susah mau cakap, ya. Adapun berjual beli dengan riba mengandungi dosa besar dan bahaya yang berat. Kesimpulannya, ya, yang jual beli yang tak clear semua tu, transaction belum putus. Orang tu ambil barang yang dia tak puas hati. Kalau begitu maknanya duit dia yang kau ambil tu belum clear, belum halal betul. Belum halal betul. Nak halalkannya berapa persen kau kena pulangkan dia. Berapa persen kau kena pulangkan dia, ataupun berapa gram kau kena tambahkan dia. Terkurang di sini akhirat semua. Semua akhirat cerita. Begitu ya, itu yang ditakuti, ya. Kat dunia, awak tengok ini, awak tengok section niaga ini, awak tengok itu. Saya jual ikut undang-undang. Saya jual ikut peraturan. Okeylah. Kau pandai begitu begini, ya. Tetapi yaumil akhir orang tu akan tuntut pada Allah Taala, ya. Baik. Adapun berjual beli dengan riba mengandungi dosa besar dan bahaya yang berat. Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih." Artinya, hai orang beriman, kalau kau beriman, kau jauhkan pada riba. Kalau tidak, bermakna kau punya beriman dilucut, terlucut. Bertakwalah kamu kepada Allah, serta tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisa-sisa riba, ya, itu bunga-bunganya walau sedikit sekalipun, ya. Elakkan, jauhkan sekali, ya. Elakkan, jauhkan sekali, tak boleh, ya. Baik. Jika kamu benar-benar orang yang mukmin, jika kamu tidak melakukannya, maka bersedialah untuk menerima perang dari Allah dan dari Rasulnya. Perang, ya. Perang daripada Allah Ta'ala. Allah punya tentera semuanya tau. Semua tentera Allah. Angin tentera dia, kapet tentera dia, semua tentera dia. Macam-macam boleh menyusahkan diri kau. Untungnya tak seberapa sen, ruginya lebih banyak. Paling tidak selaput hati kau dengan hitam. Orang yang hati semua terang bercahaya, hati kau hitam. Itu paling takut sekali. Paling takut kau rasa aku dibak tapi tak ada apa-apa. Itu dah tak ada apa-apa lah tu. Kau tak rasa apa-apa, ya. Potong cakap sikit, ya, tentang kita bilang hak orang, hak milik orang. Hati-hati tau. Kita jalan dengan kawan kita, kita menemani kawan kita, kemudian jumpa kawan dia. Kawan dia pun kenal kita.
Tapi kawan kita meraihkan kawan dia tu meraihkan kawan kita, bukan meraihkan kita. Kemudian ajak makan. Dia belikan seorang sepinggan mi rebus. Kita dapat mi rebus. Kawan kita tu yang kawan dia pun dapat mi rebus. Kemudian fulan itu tahu kawan kita suka kuih koci. Dan suka makan kuih-kuih lah. Dia taruh kuih-kuih banyak. Ada kuih koci, ada epok-epok, ada kuih lapis. Aku tahu kau suka kuih-kuih Melayu. Ni aku siapkan kau. Gitu. Kawan kita ni pula tak suka makan banyak. Dia tak nak makan banyak. Dia tak ambil pun kuih yang ekstra ni. Dia cuma makan mi rebus. Awak makan mi rebus. Awak tengok dia tak itu. Boleh tak yang temani kawan kita makan kuih lapis dia satu tu? Tak boleh. Sebab tu orang tu serve siapa? Orang tu serve kawan kita. Dia nak kawan kita. Kecuali mi rebus awak boleh makan. Sebab awak dapat juga. Sepinggan untuk awak, sepinggan untuk dia. Tapi kuih-kuih ni khas untuk siapa tau? Aku tahu kau suka makan. Gitu. Makanlah makan. Dia tak perlawan kita sikit pun. Kita perlawan kita sikit pun. Kita tak boleh ambil. Tak boleh ambil sekalipun. Tak boleh ambil sekalipun. Walau kuih koci sekeping sekalipun. Tak boleh. Walaupun. Tapi tapi dia dah kasih kawan kita. Makanlah makan. Kalau kau tak nak kau bungkus bawa balik pun tak apa. Kawan kita tak nak bungkus bawa balik pun. Kita yang bungkus. Tak boleh. Kita hanya boleh ambil sebab dia beri. Selagi kawan kita belum ambil, belum jadi hak dia. Masih hak pemberi tu. Siap pemberi. Kecuali kawan kita dah ambil. Okeylah aku ambil semua ya. Kemudian kawan kita pula tanya, kau tak nak? Tapi dia dah jadi hak dia. Bilang aku tak nak. Barulah kita bilang aku ambil ya. Boleh. Boleh. Tetapi kalau kita ambil direct situ tak boleh. Sebab orang tu serve kawan kita. Bukan serve kita. Kita dapat bahagian kita. Kita dapat mi rebus, kawan kita pun dapat mi rebus. Yang diraihkan sebetulnya siapa? Kita ke kawan kita? Kawan kita. Kawan kita. Dia kasih ekstra kuih satu pinggan. Dia bilang, makanlah. Kau tak nak makan, kau nak bungkus bawa bekal pun boleh. Kawan kita tak sentuh pun. Dan itu dia tak sentuh belum jadi hak dia tau. Walaupun orang peruntukkan untuk dia, yang dia belum sentuh belum hak dia. Kita pun tengok, sayang dia tak makan. Kan aku ambil satu kuih koci. Tak boleh. Benda tu bukan di-serve untuk kita. Macam mana? Kau kena pergi jumpa dia balik, aku minta halal dengan kuih koci. Tak boleh tidak. Kau tak boleh minta halal dengan kawan kau. Kau tak minta halal dengan kawan kau. Kau tak boleh minta halal dengan kawan kau sebab bukan kuih koci dia. Kalau dia dah ambil, baru kau bilang, aku ambil satu ya, dah jadi hak dia. Dia tak ambil, dia belum sentuh, belum jadi hak dia. Masih jadi hak orang kawan yang tadi situ. Kau kena minta halal bukan dengan kawan kau kena minta halal dengan orang tu. Tak boleh tidak. Walau sebutir kuih koci sekalipun. Kena faham ya. Kadang-kadang kita dalam kawan-kawan kan kita rasa macam sebab dia pun kita kenal. Kita kenal. Tapi yang dia raihkan tu siapa? Kita ke kawan yang kita temani ni? Baik ya. Semua mau hati-hati ya. Semua mau hati-hati. Tak boleh ya. Walau satu kuih koci sekalipun. Tak boleh ya. Kalau makan macam kita berdua kan, yang kenal mungkin dengan yang orang belanja tu, yang kenal kita. Yang dia belanja semua digali. Kalau dia suka tak apa. Tak apalah dia kan, bang, mi goreng 2. Makan 2 kan. Dia kasih. Okeylah dia tahu. Tapi aku bilang, mi goreng 1. Dia tak kasih kita. Kita bilang, tambah lagi 1. Kau kena buat kau sendiri. Kita yang suruh tambah. Begitu ya. Satu lagi minta maaf. Ini bukan lokek. Nanti kita dalam bab makan aja belajar tau. Kita makan dalam majlis. Kan adat kita kalau nasi ambeng bungkus bawa balik kan. Yang disediakan tuan rumah, disiapkan plastiknya ke, disiapkan apa, itu bermakna disuruh. Dia tak siapkan, kita tak boleh ambil bawa balik tau. Kena minta izin. Walau baki banyak sekalipun. Walau sebutir agar-agar, sepotong agar-agar sekalipun. Ambil lah. Daripada tak makan, saya ambil untuk anak. Tak boleh. Kena minta izin tuan rumah. Habis ni tak habis ni. Mana tahu dia nak kasih apa? Dia nak kasih ada tamu lain makan. Ataupun dia nak kasih ayam dia makan sekalipun. Walau dia nak buang sekalipun. Pokoknya kau tak boleh ambil. Baki, yang ada orang baki aja bungkus. Bawa balik. Kena minta izin tuan rumah. Tak boleh izin kawan-kawan pun. Ketika makan boleh. Makan di situ boleh minta izin kawan-kawan. Sebab masing-masing punya hak. Untuk bawa balik dah lepas daripada dia orang punya. Untuk makan situ boleh. Itu semua tak habis. Sana habiskan ya? Boleh.
Sebab hak orang ramai untuk makan. Untuk bawa balik tak boleh kena tanya tuan rumah. Sebab baki adalah balik hak tuan rumah. Hidang makan hak 4 orang ni, satu hidang. Baki hak tuan rumah. Ataupun aku dah tengok kau bawa balik, laporlah ayam aku. Pun tak boleh. Ataupun kosonglah tong sampah aku. Dia suka tong sampah dia penuh aja. Umpamanya lah ya. Pun sukati dia. Barang dia. Pokoknya bukan barang kita, tak boleh. Nak ambil bawa balik kena minta izin tuan rumah. Minta izin tuan rumah. Walaupun tuan rumah ambil caterer dan kita tahu caterer tu free kan untuk tuan rumah. Tuan rumah tak keluar 1 sen pun tak boleh minta caterer. Sebab caterer tu tak bawa makanan itu, tuan rumah ada orang caterer. Tapi kita tahu tuan rumah tak bayar 1 sen. Caterer tu yang sponsor. Caterer tu sponsor. Kau tak boleh minta daripada yang sponsor, kau kena minta tuan rumah. Sebab caterer tu sponsor kepada siapa? Tuan rumah akan sponsor kepada kau. Jadi kau kena minta izin tuan rumah juga. Baki aja ambil. Epok-epok 2. Tak boleh. Baki nasi bungkus. Kena minta izin tuan rumah. Ya. Minta izin tuan rumah. Kalau nasi ambeng yang dulu memang dah tentu dia siapkan. Memang suruh kasih bawa balik. Memang suruh bawa balik. Begitu ya. Mana kita selitkan sikitlah di sini ya. Sebelum kita terus tentang buat jomlik dengan riba tu, perkara dengan kita ya, perkara kenduri kendara ya. Nanti dalam kitab apabila kita dah khatam kitab apa kita yang pagi tadi, kitab Muhimmah kita akan baca kitab Syiarus Salikin bab berjamu. Semua tu disebut. Baki tak boleh bawa balik, kena minta izin tuan rumah. Ya. Itu semua small matter tau. Dalam kita serve orang serve kita macam anggap macam biasa. Tak boleh. Yang bukan hak kita tak boleh. Yang bukan hak kita, yang bukan deserve bagi kita tak boleh. Bukan kita punya. We are not free to take. Itu namanya cermat ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Semuanya bukan mengada-ngada ya, tapi bukan hak kita tak boleh ambil. Dah itu je. Dia punya garis pandu hilang. Bukan hak kita tak boleh ambil. Habis sayang. Sukati. Sayang tak sayang. Tuan rumah dia tak nak sayang pun dia punya suka barang dia. Dia suka ayam dia kenyang. Ataupun dia suka tong sampah dia penuh. Pun sukati dia. Begitu ya. Barang dia punya suka. Pokoknya kita tak boleh. Kena minta izin saja. Dan dalam bab minta izin pulanya kena jaga-jaga. Agak-agaknya kalau engkau minta izin, dia beri, pasal apa dia kau tak beri, orang bilang pelukis sangat kanan lah, itu pun tak nak beri. Whatever yang kita minta orang, yang kita tahu dia beri itu secara terpaksa pun haram juga. Sebab kita minta depan orang, yang takkan bilang tak boleh. Dia kata ambil lah, apa salahnya. Tapi kita tahu, selamatnya jangan ambil lah. Kecuali bilang, tuan ini baki siapa nak ambil ya. Okey, barulah begitu ya. Tuan rumah pula kena banyak murah hati, kena sebut siapa-siapa nak ambil ya. Siapa-siapa nak ambil. Begitu ya. Kalau tengok siapa-siapa nak ambil, kau pula tengok ketika tu orang lain semua ambil tak. Kalau orang yang tak ambil, mungkin hari tu ada perkara lain yang tuan rumah masih nak simpan ke apa. Kau kena tengok. Kalau tuan rumah sebenarnya baki semua ambil, kau dah dengar. Okey, tak apa. Begitu ya. Kalau kita bilang saya ambil ya, dan kau tahu dia pasti bilang boleh. Dia pasti bilang boleh. Cuma kalau ada pilihan dia tak nak bilang tak boleh, tapi tak sampai hati dia nak bilang tak boleh, itu pun tak boleh. The basis jangan ambil ya. Kecuali tuan rumah bersaudara, ambillah haji, ambillah, kesian anak-anak kat rumah, ambillah. Okey, boleh, makasih ya. Boleh ambil. Gitu ambil. Begitu ya. Gitu. Susah, bukan susah. Pokoknya bukan susah. Barang bukan beruntung kau dapat makan pergi kat tadi. Ada kasih jaman kau. Nak macam-macam story lagi pulanya. Jangan ya. Kena itu semua tu bukan adab tau. Itu adab, satu adab. Satu apa tau? Halal haram lah. Bukan setakat tata tertib. Halal haram. Allahu a'lam bissawab. Kalau kes di madrasah tu, di CKK ya. Kalau kita buat jamuan tu, tapi kalau bantuan tu nak yang makan nak minta lebih dengan siapa patutnya? Dengan AJK. Dengan jatuh kuasa yang ngurus. Cikgu ke, saya ke, yang agak-agak yang boleh yang tak boleh buat keputusan kecuali kena tanya orang-orang ini. Kadang cikgu nak tanya apa-apa pun dia tanya sama kita. Kita pun tanya sama cikgu kan. Yang kita AJK lah. AJK yang tahu ni baki ni bukan apa. Rupanya baki ni nak kasih rumah anak yatim sana rupanya.
Yang boleh bilang katakan pun tak habis mak, ambil dia pun AJK juga. Takut ya? Menteri Kendara kadang-kadang jemputan kan, dia biasanya dijemput untuk makan dekat situ. Kan biasa ada stol-stol, tak balik yang tu boleh Tak boleh. Dia kan kadang-kadang kalau dikahwinkan gitu kan, ada laksa lah, ada mi goreng lah, ada kuih-kuih lah semua tu. Dia dah makan kat situ, balik ambil gitu, tapau pulanya. Tak boleh. Ini bukan warung kedai. Bukan warung kedai untuk jamuan di situ kan. Ambil. Tak boleh, kena minta izin tuan rumah. Ada akak-akak datang aja kek marble. Ini cucu saya suka. 2 keping masukkan tisu dulu, masuk beg tangan. Semua tak boleh. Cucu kau suka ke cucu kau tak suka ke? Tak boleh. Bukan lokek ya, bukan lokek ya. Bukan kita punya, tak boleh. Itu saja. Bukan kita punya. Kena minta izin. Jangan pasal satu potong kek, sebutir kuih koci. Jadi bukan kuih koci, bukan kuih koci. Ketul koci. Ketul nak neraka. Ketul koci. Bukan tu kuih koci, bukan kuih koci. Ketul koci. Pasal ketul api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.